सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा। ईश्वर की सर्वभगता जो सो माया ते जान, जीवन की अल्पगता ताहे अविद्या मान। ईश्वर की सर्वभगता। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो अध्यात्म प्रकाश जिहड़ा आपां कुछ दिनां तो विचार रहे हैं, ते इस शामवेद दे तत्वमसी महावाग दी जिहड़ी है व्याख्या हो रही सी कि तत्त जिहड़ा है वो ईश्वर है, त्वं जिहड़ा है वो जीव है दोनों ये एक समान एक ही है। पर हे सिख जिवें कहा जाए ते जिहड़े अग्यानी आ वो नहीं मनणगे, ते तीन प्रमाणां दे राहीं समझाउने आ। फिर प्रमाण दिते सन कि वेख जिहड़ा आसपद है वो पानी है, तत्पद समुंदर आ, त्वंग पद बूंद आ, ते आसपद पानी भाव पानी की न्याई दोवां विच ही है। बूंद विच भी पानी हुंदा ते तत्पद की है ईश्वर विशाल समुंदर की न्याई ते समुंदर च भी पानी हुंदा। इस करके समुंदर ते बूंद पुणा छड्ड के जिहड़ा पानी है उहनूं वेखो वो की है आसपद भाव ब्रह्म रूप। पानी पुणा वेखना ना समुंदर पुणा ना बूंद पुणा वेखना, दोवें चीज़ां मिटा देनियां। भाव जीव ईश मिटा के एक ब्रह्म ही देखना। फिर होर प्रमाण दिता सी भी तत्पद जिवें राजा, त्वंग पद मानो जिमीदार आ, ते आसपद मानो मनुख है। भाव आसपद की है मनुख पुणा, तत्पद नूं राजा कह दिता, त्वंग पद नूं किरसान कह दिता। पर उहदा किरसान पुणा छड्ड के तत्पद ईश्वर दा राजा पुणा छड्ड के विच की वेखना मनुख पुणा। भाव है तो इंसान जो मनुख पुणा आ भी है तो मनुख ही आ, वो आसपद आ। भाव दोवां च मनुख पुणा वेखना। इंसान वेखण च दो रूप देखण दे भी वो राजा है तो वो किरसान है, पर है तो मनुख पुणा। मनुख पुणा नोट करना तो वो आसपद की ये मनुख है। भाव इस तरह तत्पद कोई राजा नहीं है, त्वंग पद कोई किरसान नहीं है, भाव मनुख है तो वो मनुख आसपद है। फिर देवदत्त नामे एक पुरख है, साखी थोड़ी छोटी जी सुनाई कि वो बड़ा राज भाग विभूति के सहित फिर किसी समय वह विपता सहित हो गया। भाव वो सारी विभूति माया धन चला गया, तो हुण उन्होंने लोगों ने किथे समझना, वेखण वाले ने कही समझना। पहला उन्होंने विभूति वाला राजा समझना, फिर उन्होंने कंगाल कहना। भाव एक पासे राजा कहना जो विभूति सी नहीं रही, कंगाल कहना। पर जे ओदी पहले समय की विभूति धन दौलत छड्ड के दूजे समय की ओदी बिपता कंगाल पुणा छड्ड दईए ते ओदे शरीर नूं वेखीए भी कौन है, तो फिर वो दाती है, देवदाती है। पर वेखना तो यह है भी कंगाल समय जो देवदत्त सी उहिओ जिहड़ा है राजे पुणे वाले देवदत्त सी। भाव है देवदाती, उन्होंने देवदत्त करके वेखना, कंगाल करके अमीर करके देखना, तो वो मानो है एक ही है, देवदाती है दोनों समय विच। इस तरह ईश्वर विभूति के सहित है, तो जीव जिहड़ा है वह विभूति तो रहत है। दोवां विच वेखना की है आसपद ब्रह्म नूं, जीव इस नहीं वेखना, क्योंकि दोवें ही कल्पत ही है। इस तरह प्रमाण दिते आ।
3 ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਰਬਗਤਾ ਆ ਉਹ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਓ। ਸ਼ੁੱਧ ਸਤੋ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅਧਿਕਤਾ ਕਰਕੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਸਰਬੱਗ ਪੁਣਾ। ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਆ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ 'ਚ 8 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਰਬਗਤਾ ਕਿ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਆਪਕਪਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਪਣਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨਪੁਣਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਸਮਰੱਥਪੁਣਾ ਆ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆਪ ਹੀ। ਫਿਰ ਪਰੋਖਿਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੱਖਪੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਇਆ ਉਪਾਧੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਣਾ 8 ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਧਰਮ ਆ। ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਕੀ ਸਰਬਗਤਾ ਸੋ ਮਾਇਆ ਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀ ਈਸ਼ਵਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸਰਬਗਤਾ ਆ ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਓ। ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਦੀ ਸਰਬਗਤਾ। ਜੀਵਨ ਕੀ ਅਲਪਗਤਾ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਲਪਗਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਛੋਟਾਪਨ ਆ ਦੀ ਘੱਟ ਸਮਝ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅਵਿਦਿਆ ਮਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਵਿਦਿਆ ਮਾਨ ਅਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਹੈ ਭਾਵ ਦੋਨੋਂ ਅਵਿਦਿਆ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਉਪਾਧੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੀ ਉਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਆਜਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਉਪਾਧੀ ਕਰਕੇ ਅਵਿਦਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਮਸ਼ਟੀ ਉਪਾਧੀ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬਗਤਾ ਉਹ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਲਪਗਤਾ ਅਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਅਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵ 'ਚ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 8 ਅਧਰਮ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਵ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਸਰਬੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਘੱਟ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਸਤੂ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ੇਦ ਸਹਿਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਲਪਗ ਪੁਣਾ ਅਲਪ ਗਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰਛਿਨ ਪੁਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਸ਼ੇਦ ਸਹਿਤ ਹੈ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵ 'ਚ ਨਾਨਾਪਣਾ ਹੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੇ। ਈਸ਼ਵਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਾਧੀਨਪਣਾ ਪਰਾਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਹੈ। ਪਰਾਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਆ। ਅਸਮਰਥਪੁਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਰੋਖਪਣਾ ਪ੍ਰਤੱਖਪੁਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਵਾਲਾ ਅਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 2 ਸਰੀਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਕਾਰਨ ਦੇ ਹੀ ਕੀ ਆ ਅਵਿਦਿਆ ਗਿਆਨ ਹੀ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਆ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਕਾਰਨ ਦੇਹੀ ਅਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਾਰਨ ਦੇਹੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਸਤੋ ਗੁਣ ਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਮਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਤੋ ਗੁਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਈਸ਼ਵਰ ਸਰਬੱਗ ਆ। ਜੀਵ ਦੀ ਅਲਪਗਤਾ ਕਿਉਂ ਆ ਅਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਜੋ ਤਮੋ ਗੁਣ ਦੀ ਅਧਿਕਤਾ ਤੇ ਅਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਧਰਮ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬਗਤਾ ਵਾ, ਸਰਬੱਗ ਪੁਣਾ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਗਿਆਤ ਪੁਣਾ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਪਗਦਾ ਆ ਉਹ ਤਾਹੇ ਅਵਿਦਿਆਮਾਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਤਾਹੇ ਕਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਪਗ ਪੁਣਾ ਅਵਿਦਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਬੇਸਮਝੀ, ਅਗਿਆਨ। ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਗਿਆਨ ਹੀ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਦੇ, ਸਰੂਪ ਅਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ, ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪੜਦਾ, ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਈਸ਼ਵਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਵਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਗਿਆਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉਤਪਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਉਤਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵੀ ਅਧੀਨ ਆ, ਅਵਿਦਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ। ਸਰਬੱਗ ਪੁਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਨਾ ਪੁਣਾ ਆ, ਪਰਾਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਈਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ 8 ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਆ ਉਹ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਰਬਗਤਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਅਲਪਗਤਾ ਆ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ, ਛੋਟਾਪਣ ਆ, ਇਹ ਅਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਦੋਹਰਾ ਇਹ ਉਪਾਦ ਕੋ ਮੂਲ ਦਵੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਈਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਵ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਅਵਿਦਿਆ ਨੇ। ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਅਵਿਦਿਆ ਦਵੈ ਦੋਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਉਪਾਦਰਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮੋਢਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਤੇ ਈਸ਼ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ? ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਆ, ਜੀਵ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਅਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੋ ਜੇ, ਅਵਿਦਿਆ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਈਸ਼ਵਰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵ ਈਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਜੀਵ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਈਸ਼ ਆ। ਇਹ ਉਪਾਧੀਆਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੂਲ ਮੋਢੇ ਆ। ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਅਵਿਦਿਆ ਦੋਵੇਂ ਜੀਵ ਈਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਆ, ਮੋਢਿਆ। ਤਿੰਨ ਕੋ ਝੂਠੀ ਮਾਨ, ਤਿੰਨ ਕੋ ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਮਾਨ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹੀ ਬਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਕਲਪਤ ਆ, ਮਾਇਆ ਕਲਪਤ ਆ ਅਤੇ ਅਵਿਦਿਆ ਕਲਪਤ ਆ। ਇਹ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਉਪਾਧੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਨਾ, ਜੀਵ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਅਵਿਦਿਆ ਵਾ। ਈਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਸਮਸ਼ਟੀ ਉਪਾਧੀ ਨਾਲ ਕਥਨ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਮਾਇਆ ਕਹਿਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਆ, ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਝੂਠੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਸ਼ੁੱਧ ਬੋਧ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਬੋਧ ਕਹੀਏ ਗਿਆਨ, ਮੈਂ ਕਹੀਏ ਰੂਪ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੂਪ ਹੈ ਅਰਥ। ਸ਼ੁੱਧ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਏਕ ਆਤਮਾ ਜਾਣ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਆਤਮਾ, ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਪਾਧੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਦੇਹੀਆਂ ਬਾਰੇ। ਦੋਹਰਾ ਜੈਸੀ ਦੇਹੀ ਜੀਵ ਕੀ, ਜੇ ਜੈਸੀ ਕਹੀਏ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦੇਹੀ ਜੀਵ ਦੀ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੈਸੀ ਹੈ ਜਗਦੀਸ਼। ਤੈਸੀ ਕਹੀਏ ਤਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦੇਹੀ ਹੈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਕਹੀਏ ਜਗਤ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ, ਉਹਦੀ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜੀਵ ਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਰੀ ਨਿਆਰੀ ਕਹਿਤ ਹੂੰ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ ਨਿਆਰੀ ਨਿਆਰੀ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਦੋਹੋਂ ਏਕ ਕਰ ਰੀਸ, ਪਰ ਤੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਰੀਸ ਕਹੀਏ ਜਾਣਨਾ ਕਰ। ਦੱਸੂਗਾ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦੇਹੀ ਇਹ ਆ,
ਜੀਵ ਦੀ ਆ ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨੀ। ਭਾਵ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾਪਣ ਆ, ਸ਼ਕਤੀਪੂਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾਪਣ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਵਿਰਾਟ ਸਰੂਪ ਦਾ, ਸੂਖਮ ਸਰੂਪ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਜੀਵ ਦੀ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਪਾਧੀ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ 17 ਤੱਤਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ। ਭਾਵ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ। ਕਬਿਤ ਜੈਸੀ ਦੇਹ ਵਾਂ ਕੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਜੈਸੀ ਕਹੀਏ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਂ ਕਹੀਏ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ, ਵਾਂ ਕੇ ਕਹੀਏ ਉਸ ਦੇ। ਜੈਸੀ ਦੇ ਜੈਸੀ ਦੇ ਵਾਂ ਕੇ ਕਹੀਏ ਉਸ ਦੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਰੂਪੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ ਵਿਰਾਟ ਸਰੂਪ ਸਾਰਾ। ਆ ਜੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥੂਲ ਦੇਹੀ ਆ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਰੂਪੀ ਦੇਹੀ ਹੈ। ਤੈਸੀ ਯਾ ਕੇ ਥੂਲ ਦੇਹ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਪਾਏ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਤੈਸੀ ਕਹੀਏ ਤਿਹੋ ਜਿਹੀ ਯਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਪਾਸ ਸਥੂਲ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਆ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮੋਟੀ ਦੇਹੀ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੀਏ ਦੇਖਣਾ ਕਰੀਏ ਜਾਵੇਂ ਹੱਥ ਪਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਦੇਖੀਦੇ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਆ, ਹਵਾ ਵਗ ਰਹੀ ਆ, 7 ਆਕਾਸ਼ 7 ਪਤਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੁੰਦਾ ਏ। 7 ਪਤਾਲ 7 ਆਕਾਸ਼ 7 ਪੁਰੀਆਂ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਵਾਂ ਕੇ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਾਸ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦੇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਰੂਪੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਦੇਹੀ ਹੈ ਸਭ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਤੈਸੀ ਯਾ ਕੇ ਥੂਲ ਦੇ ਤਿਹੋ ਜਿਹੀ ਯਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਪਾਸ ਸਥੂਲ ਦੇਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਏ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਦੇਖੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੇਖੀਦੇ ਹਨ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਭਾਵ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਦੇਹੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਆ, ਇੱਧਰ 5 ਤੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਭਾਵ ਸਥੂਲ ਦੇਹੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਜੀਵ ਦੀ। ਸਥੂਲ ਦੇਹੀ ਜੀਵ ਦੀ, ਸਥੂਲ ਦੇਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਦੇਹ ਆ, ਪਰ ਹੈ ਤੇ ਦੇਹ ਸਥੂਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਵਾਂ ਕੇ ਹੈ ਹਿਰਨੈ ਗਰਭ ਦੂਸਰੋ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਕੇ। ਵਾਂ ਕੇ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਾਸ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਆ ਉਹ ਹੈ ਹਿਰਨੈ ਗਰਭ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹਿਰਨੈ ਗਰਭ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰੋ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਕੇ ਕਹੀਏ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਪਾਸ ਦੂਸਰਾ ਸਰੀਰ। ਸੂਖਮ ਕਹਾਵੈ ਤਤਵ ਸਥਾਰ ਹੈ 70 ਹੈ ਕੋ ਵੇਖੀਐ। ਸੂਖਮ ਉਹ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੱਤ 17 ਤੱਤਾਂ ਦਾ, 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ, 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ, 5 ਪ੍ਰਾਣ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਤੇ ਉਹ 17 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਵੇਖੀਏ ਕਹੀਏ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਭਿਆਕ੍ਰਿਤ ਹਿਰਨੈ ਗਰਭ, ਹਾਂਜੀ ਵਿਰਾਟ ਸਰੂਪ ਜਾਂ ਵੈਸਵਾ ਨਰ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜੇ ਉਲਝਣ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਹਿਰਨੈ ਗਰਭ ਕੀ ਆ, ਅਭਿਆਕ੍ਰਿਤ ਕੀ ਆ, ਵੈਸਵਾ ਨਰ ਕੀ। ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਹਿਰਨੈ ਗਰਭ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਸਾਡਾ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹਿਰਨੈ ਗਰਭ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਸਾਡੀ ਕਾਰਨ ਦੇਹੀ ਆ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਭਿਆਕ੍ਰਿਤ ਆ। ਮਾਇਆ ਰਚਿਤ ਅਭਿਆਕ੍ਰਿਤ ਦੇਹੀ ਹੈ। ਅਭਿਆਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਅਭਿਆਕ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ। 3 ਗੁਣ ਵੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਾਰਨ ਦੇਹੀ ਹੈ। ਹਿਰਨੈ ਗਰਭ ਸੂਖਮ ਦੇਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਵੈਸਵਾ ਨਰ ਜਾਂ ਵਿਰਾਟ ਸਰੂਪ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਥੂਲ ਦੇਹੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਂ ਕੇ ਹੈ ਹਿਰਨੈ ਗਰਭ, ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਾਸ ਦੂਸਰੀ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹਿਰਨੈ ਗਰਭ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਨੈ ਗਰਭ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੋ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹ ਸੂਖਮ ਕਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਹੈ।
17 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਸਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀਵ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਸੂਖਮ ਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਵਾਂ ਕੇ ਆਦ ਮਾਇਆ ਜਾਂ ਤੇ ਹੋਦ ਸਭ ਕਾਇਆ ਸਿਧ ਵਾਂ ਕੇ, ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਸ ਜੋ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਦ ਕਹੀਏ ਆਦਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਦ ਮਾਇਆ ਵਾ ਪਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਹੋਦ ਸਭ ਕਾਇਆ ਸਿੱਧ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਾਇਆ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਭਾਵ ਉਹ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਆ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਆ। ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ। ਭਾਵ ਵਾਂ ਕੇ ਆਦ ਮਾਇਆ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਦ ਕੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਅਭਿਆਕ੍ਰਿਤ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਿਰਨੇ ਗਰਭ ਦੇ ਸਥੂਲ ਦੇ ਹੀ ਵਿਰਾਟ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਜੇ ਮਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਸ਼ੁੱਧ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਸਾਖੀ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੀਵ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਟਸਥ ਆ ਤੇ ਆਸਪਦ ਉਹ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮੀ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬ੍ਰਾਹਮੀ, ਉਹਦੇ ਲਕਸ਼ ਅਰਥ ਦੋਵੇਂ ਇਹੋ ਬਣਦੇ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਚਿਤੀ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਚਿਤੀ ਜੀਵ ਆ। ਪਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਿਦਿਆ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਾਰਨ ਦੇ ਹੀ ਅਭਿਆਕ੍ਰਿਤ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਵਾਂਗ ਆਦ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਿ ਕੀ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕਾਇਆ ਸਿੱਧ, ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਇਆ ਸਰੀਰ ਦੇਹਾਂ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰ ਰਾਜਤਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਿਲਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਈਸ਼ਵਰ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਸੰਘਾਰ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿ ਹੈ ਅਵਿਦਿਆ, ਜਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਆਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਅਵਿਦਿਆ ਆ। ਜੀਵ ਦੀ ਭਾਵ ਆਦ ਕੀ ਆ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਦ ਮਾਇਆ ਤੇ ਜੀਵ ਦੀ ਆਦ ਕੀ ਆ ਅਵਿਦਿਆ। ਤਾਂ ਤੇ ਭੁੱਲੋ ਅਵਰੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਵਰੇਖੀਏ ਕਹੀਏ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਵਿਦਿਆ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਵਾੜਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਿਦਿਆ ਨਾਮ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦੀਆਂ ਅਵਿਦਿਆ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਲ ਤੇ ਵਿਖੇਪ, ਉਹਦਾ ਤਿੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਲ ਵਿਖੇਪ ਅਵਰਨ। ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਲ ਵਿਖੇਪ ਮਨ ਦੀ ਚੰਚਲਤਾ, ਤੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਅਵਰਨ ਗਈ ਪੜਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਭਾਨਾ ਪਾਦ ਆਦਿਕ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਾਂ ਕਿ ਹੈ ਅਵਿਦਿਆ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਦਿ ਮਾਇਆ, ਜੀਵ ਦੀ ਆਦਿ ਅਵਿਦਿਆ, ਕਾਰਨ ਦੇਹੀ ਅਗਿਆਨ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦੋ ਸਰੀਰ ਸੂਖਮ ਦੇ ਸਥੂਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਭੁੱਲੋ ਅਵਰੇਖੀਏ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਅਵਰੇਖੀਏ ਕਹੀ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਲਪ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ, ਅਲਪਾਗ ਪੁਣੇ ਵਾਲਾ, ਪਰਛਿੰਨ ਪੁਣਾ, ਨਾਨਾ ਪਣਾ, ਪਰਾਧੀਨ ਤੇ ਅਸਮਰਥ ਪੁਣਾ, ਅਪਰੋਖ ਪੁਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਕੁਟਸਥ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੁਟਸਥ ਆ। ਇਹਦਾ ਕੁਟਸਥ ਕੀ ਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਸਾਖੀ ਕੁਟਸਥ ਆਤਮਾ, ਕੁਟਸਥ ਆਤਮਾ। ਇਹਦਾ ਲਕਸ਼ ਅਰਥ ਆਏ ਕੁਟਸਥ ਆਤਮਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਵ ਦਾ ਵੀ ਸਾਖੀ ਆਤਮਾ ਕੁਟਸਥ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਰੂਪ ਬ੍ਰਾਹਮੀ ਆ,
ਪਰ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਕਤ ਕਰਕੇ, ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੜਦੇ ਪਏ, ਅਵਰਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਸੋ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਾਮੋ ਜੀਵ ਕਰ ਡਾਰੇ। ਵਾਸੋ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਸਰਬੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਗਤ ਦਾ ਈਸ਼ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਬੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਸੋ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਾਮੋ ਜੀਵ ਕਰ ਡਾਰੇ। ਅਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਰਛਿਨ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਸਤੂ ਵਾਲਾ ਪੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੀ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਇਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜੀਵ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੀਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਜਗਦੀਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਬੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਏਕ ਬ੍ਰਹਮ ਕੋ ਵਿਚਾਰੇ ਤਉ ਨਾ ਜੀਵ ਈਸ਼ ਲੇਖੀਐ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਆਪਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜਪੁਣਾ ਕਿਸਾਨਪੁਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨੁੱਖਪੁਣਾ ਵੇਖੀਏ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਦਾ ਜੀਵਪੁਣਾ, ਈਸ਼ ਦਾ ਈਸ਼ਪੁਣਾ, ਉਹਦਾ ਸਰਬੱਗ ਪੁਣਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੀਵ ਦਾ ਅਲਪੱਗ ਪੁਣਾ ਛੱਡ ਦਈਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਤਉ ਨਾ ਜੀਵ ਈਸੇ ਲੇਖੀਐ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵ ਅਤੇ ਈਸ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੇਖੀਏ ਕਹੀਏ ਜਾਣੀਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਣੀਦਾ। ਕਾਰਨ ਜੀਵ ਮਾਨੋ ਨਾਲਾ ਹੈ, ਈਸ਼ ਮਾਨੋ ਦਰਿਆ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਹੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਪਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਤਤ ਦੇ ਤਵੰਗ ਪਦ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਤਤ ਅਤੇ ਤਵੰਗ ਪਦ ਨੂੰ ਹੀ ਆਸਪਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤਤ ਪਦ ਆਸਪਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਮਾਨੋ ਨਾਲਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੇਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾਲਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ? ਪਾਣੀ। ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲਾ ਆ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਿਆ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਥਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁਣਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਈਸ਼ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਵੇਖੀਏ, ਜਲ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਰੂਪੀ ਜਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਵੇਖੀਏ, ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜਾਲਿਆ, ਨਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਲਿਆ, ਦਰਿਆ 'ਚ ਵੀ ਜਾਲਿਆ, ਅਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਕੱਲਾ ਪਾਣੀ, ਭਾਵ ਇਕੱਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੀਵ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਈਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ।
ਉੱਥੇ ਕੱਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਦਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੱਲਾ ਸਮੁੰਦਰ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰਪੁਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾਲੇ ਦਾ ਨਾਲਾਪੁਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਦਰਿਆਪੁਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ। ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਏਕ ਬ੍ਰਹਮ ਕੋ ਵਿਚਾਰ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣ ਕੇ ਤਾਂ ਨਾ ਜੀਵ ਈਸ਼ ਲੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਜੀਵ ਤੇ ਈਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਦਾ ਜਾਣੀਦਾ। ਦੋਹਰਾ ਤਜੋ ਈਸ਼ ਕੀ ਈਸ਼ਤਾ ਆਗੇ ਆਏ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਈਸ਼ਵਰਤਾ ਸਰਬਗਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇਵੋ, ਔਰ ਜੀਵ ਅਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਜੀਵ ਦਾ ਅਵਿਵੇਕ ਕਹੀਏ ਅਗਿਆਨ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਪੱਗ ਪਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। तीनों पद के अर्थ यह है, तिना पदा के यही अर्थ आ, यही अर्थ आ। तत्वं आसपद एक, ये तत् पद त्वं पद जेड़ा आसपद वो एक ही है, भाव समुंदर नाला दरिया एक ही है। वो जेड़ा जिन्नी धरती ओदी आ नाले की ਉਹਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਦਰਿਆ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਧਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲਪੁਣਾ ਪਰੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਪਾਣੀ। ਪਾਣੀ ਤਿੰਨਾਂ ਜੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਏਕ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਤ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਈਸ਼ਵਰ, ਦਵੰਗ ਕਹੀਏ ਜੀਵ ਅਤੇ ਅਸ ਕਹੀਏ ਬ੍ਰਹਮ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ। ਦੋਹਰਾ ਤਤ ਤਤਵ तत्व तुरी, तत्व तुही है यह कहो, भाव तत् तत् पद अगे तत्व अस को अर्थ, तत् पद त्वंग पद अस पद का जिहड़ा अर्थ आ, तत् तुही है यह कहो कि ओ तत्व, तत् कहिए ओहो, ओ तुही है, ये क्या है? ਭਾਵ ਤਤਮ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਮਾਵ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤਤ ਕਹੀਏ ਉਹ ਤੁਹੀਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹੀਂ ਹੀ ਹੈ। ਯਹ ਕਹਿਓ ਕਿ ਤਤ ਤਤ ਤੁਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਤਤਵੰ ਆਸ ਕੋ ਅਰਥ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਪਦਾਂ ਦਾ ਤਤ ਤਵੰ ਆਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਤ ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਆ, ਤਤ ਪਦ ਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਭਾਵ ਜੀਵ ਈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਬੱਗ ਪਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਤੂੰ ਤਤ ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮੀ ਹੈ। ਯਹ ਬਿਰਤੀ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਹ ਬਿਰਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਆ, ਸੋ ਸਭ ਭਾਂਤ ਸਮਰੱਥ, ਉਹ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ। ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤਤ ਪਦ ਤਵੰਗ ਪਦ ਆਸ ਪਦ, ਭਾਵ ਜਲਦੀ ਨਿਆਈ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਕਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਆ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਆ। ਬਿਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੇ ਹੈ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਭਾਵ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਲਕਸ਼ਣਾ ਬਿਰਤੀ, ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ। ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਲਕਸ਼ਣਾ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚੰਦਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੀ ਹੈ ਬਿਰਤੀ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਅਰਥ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਤਵੰ ਅਸ ਦਾ ਅਰਥ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਤਤਵ, ਭਾਵ ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਕੋ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ। ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਨਾ ਤਤਵੰ ਆਸਪਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਇਹ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹਦੇ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸੋ ਸਾਰੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਬਿਰਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਰਤੀ ਲਕਸ਼ਣਾ ਬਿਰਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਲਕਸ਼ਣਾ ਬਿਰਤੀ ਉਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਹਤੀ ਲਕਸ਼ਣਾ, ਅਯਹਤੀ ਲਕਸ਼ਣਾ, ਭਾਗ ਤਿਆਗ ਲਕਸ਼ਣਾ। ਅਤੇ ਯਹਤੀ ਲਕਸ਼ਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਾਚ ਅਰਥ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਤਿਆਗ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਚ ਅਰਥ ਦੇ
ਸੰਬੰਧੀ ਦਾ ਤਿਆਗ, ਵਾਚ ਅਰਥ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਤਿਆਗ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੁਖੋਂ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਵਾਚ ਅਰਥ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਜਹਿਤੀ ਲਕਸ਼ਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਾਚ ਅਰਥ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਤਿਆਗ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਵਾਚ ਅਰਥ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਹਿਤੀ ਲਕਸ਼ਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਵਾੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਵਾੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਵਾੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਗਾ 'ਚ ਜਲ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾ ਪਦ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਵੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਵਾੜਾ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ, ਗੰਗਾ ਪਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਚ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਲਣ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਚ ਅਰਥ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਵਾਚ ਅਰਥ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵ ਨਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਦਾ ਵਾੜਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਾਚ ਅਰਥ ਜੋ ਵੀ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਦਾ ਵਾੜਾ, ਉਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ। ਭਾਵ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਭਾਵ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਵੀ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਵਾੜਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਵਾੜਾ। ਇੱਥੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਵਾੜਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਗਾਈ ਦੇ ਵਾੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਣਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵਾਚ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਗਾਈ ਕਾ ਵਾੜਾ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ। ਸੰਬੰਧੀ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਆ? ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜੋ ਕਿਨਾਰਾ ਉੱਥੇ ਵਾੜਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਭਾਵ ਕਿਨਾਰੇ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਜੈਤੀ ਲਕਸ਼ਣ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਆ ਜਹਿਦ ਲਕਸ਼ਣ। ਇਹ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵਾਚ ਅਰਥ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋਵੇ। ਵਾਚ ਅਰਥ ਦਾ ਵੀ ਭਾਵ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਵਾਚ ਅਰਥ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਜੈਤੀ ਲਕਸ਼ਣਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੋਣ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਲਾਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰੋਣ ਪਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਚ ਅਰਥ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਲਾਲ ਰੰਗ। ਸਰੋਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਸਰੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਲਾਲ, ਵੀ ਲਾਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲਾਲ ਤੇ ਦੌੜਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਆ। ਭਾਵ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੌੜ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਦੌੜਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਚ ਅਰਥ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਘੋੜੇ ਰੂਪ ਦਾ ਵੀ ਅਰਥ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਭਾਵ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਾਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਘੋੜਾ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਉਹ ਵਾਚ ਅਰਥ ਹੀ ਲਾਲ ਦੌੜਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਚ ਅਰਥ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ? ਘੋੜਾ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਚ ਅਰਥ, ਤੇ ਘੋੜਾ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਨਾਲ ਲਾਲ ਤੋਂ ਅਲਮਾਲ ਲਾਲ ਵੀ ਘੋੜਾ ਲਾਲ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਵੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਜੈਤੀ ਲਕਸ਼ਣਾ ਤੇ ਭਾਗ ਤਿਆਗ ਲਕਸ਼ਣਾ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਸ਼ਕ ਵਾਚ ਭਾਗ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਆਪਣੇ ਵਾਚ ਅਰਥ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਕ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਵਾਚ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੁਝ ਕੁ ਵਾਚ ਭਾਗ, ਵਾਚ ਅਰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਹਿੱਸਾ ਆ ਉਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਵਾਚ ਭਾਗ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਗ ਤਿਆਗ ਲਛਣਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਗ ਤਿਆਗ ਲਛਣਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਗ ਤਿਆਗ ਲਛਣਾ ਵਾ ਇਹੀ ਮਹਾਵਾਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਾਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਕਸ਼ ਅਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਵਾਚ ਅਰਥ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਲਕਸ਼ ਵਾਚ ਅਰਥ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਲੱਭਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਕਸ਼ ਅਰਥ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਲਕਸ਼ ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਵਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਹ ਭਾਗ ਤਿਆਗ ਲਕਸ਼ਣਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼, ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਜੈਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਤਦੋਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਉਹੀ ਪੁਰਖ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇਸ਼ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਆਹ ਦੇਸ਼ ਆ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਹੁਣ ਆਹ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਉਹ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਰੂਪ ਇਹ ਵਾਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਚ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆ। ਭਾਵ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਹੁਣ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਿਆਗ ਦੇਣੀ। ਭਾਵ ਉਹ ਸਮੇਂ 10 ਸਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, 10 ਸਾਲ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਯਹ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਉਹੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਹੋਰ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਸੀ, ਇਲਾਕਾ ਹੋਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪੁਰਸ਼ ਯਹ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਭਾਗ ਤਿਆਗ ਜਿਹੜੀ ਲਕਸ਼ਣਾ ਵਾ ਮਹਾਵਾਕ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਤਿਆਗ ਲਕਸ਼ਣਾ ਸੰਭਵ ਆ। ਤੇ ਭਾਵ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਚ ਅਰਥ ਆ ਤੇ ਲਕਸ਼ ਅਰਥ ਆ। ਵਾਚ ਅਰਥ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਤਤ ਪਦ ਦਾ ਵਾਚ ਅਰਥ ਕੀ ਆ, ਈਸ਼ਵਰ। ਤਵੰਗ ਪਦ ਦਾ ਵਾਚ ਅਰਥ ਕੀ ਆ, ਜੀਵ। ਅਸ ਪਦ ਦਾ ਵਾਚ ਅਰਥ ਕੀ ਆ, ਬ੍ਰਹਮ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਕਸ਼ ਅਰਥ, ਲਕਸ਼ ਅਰਥ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਰਨੀ ਭਾਗ ਤਿਆਗ ਲਕਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ। ਭਾਗ ਤਿਆਗ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵਾਚ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਲਕਸ਼ ਅਰਥ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆਇਆ
ਤਾਂ ਜੋ ਈਸ਼ ਕੀ ਈਸ਼ਤਾ ਭਾਵ ਵਾਚ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੇਖੋ ਉਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਈਸ਼ਵਰ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰਪੁਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਤਿਆਗ ਲਕਸ਼ਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤਿਆਗ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤਤ ਪਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਚ ਅਰਥ ਕੀ ਆ ਈਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤਤ ਪਦ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਲਕਸ਼ ਅਰਥ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਲਕਸ਼ ਅਰਥ ਆ ਸ਼ੁੱਧ ਬ੍ਰਹਮ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਹੜਾ ਲਕਸ਼ ਅਰਥ ਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚੰਦਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਆਊਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਊਗਾ ਵੀ ਤਤਪਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਆ ਤੇ ਲਕਸ਼ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊ। ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਲ, ਤਿੰਨ ਵਸਤੂਆਂ, ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ 8 ਜਿਹੜੇ ਆ ਧਰਮ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਰੂਪ ਚੇਤਨ ਦਾ ਅਕਸ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਈਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹੀ ਤਤਪਦ ਦਾ ਵਾਚ ਅਰਥ ਹੈ। ਪਰ ਈਸ਼ਵਰ ਤਤਪਦ ਦਾ ਵਾਚ ਅਰਥ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਸਤੂਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਹਿਤ ਮਾਇਆ ਤੇ ਚੇਤਨ ਦਾ ਜੋ ਅਕਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਰਿਹਾ ਜੋ ਵਿਰਾਟ ਸਰੂਪ ਹਿਰਨੇ ਗਰਭ ਅਤੇ ਅਵਿਆਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਆ ਭਾਵ ਈਸ਼ਵਰ ਸਾਖੀ, ਈਸ਼ਵਰ ਸਾਖੀ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਾਖੀ ਕੌਣ ਆ, ਸਾਖੀ ਕੌਣ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਬ੍ਰਹਮ ਚੇਤਨ। ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਉਹ ਤਤਪਦ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਅਰਥ ਆ। ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਸਿੱਧਾ ਤਤਪਦ ਦਾ ਵਾਚ ਅਰਥ ਆ ਈਸ਼ਵਰ, ਉਹਦਾ ਤਤਪਦ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਾਚ ਅਰਥ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਕਸ਼ ਅਰਥ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ। ਲਕਸ਼ ਅਰਥ ਕੀ ਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਬ੍ਰਹਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਵੰਗ ਪਦ ਦਾ ਵਾਚ ਅਰਥ ਕੀ ਆ, ਜੀਵ। ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਵਾਚ ਅਰਥ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਲਕਸ਼ ਅਰਥ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਲਕਸ਼ ਅਰਥ ਕੀ ਆ, ਜੀਵ ਸਾਖੀ ਕੁਟਸਥ ਆਤਮਾ, ਕੁਟਸਥ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਲਕਸ਼ ਅਰਥ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਵੰਗ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਅਸਪਦ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਲਖਣਾ ਬਿਰਤੀ, ਲਕਸ਼ਣਾ ਬਿਰਤੀ। ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਰਤੀ। ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਰਤੀ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੇਬ, ਮੂੰਹੋਂ ਵਾਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਸੇਬ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸੇਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇਬ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਛਪ ਗਿਆ, ਬਣ ਗਿਆ, ਸੇਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੇਬ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਖੋਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਸੇਬ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸੇਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਮੂਰਤ ਬਣ ਜਾਣੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਰਤੀ ਆ। ਉਹ ਸੇਬ ਕਿਹਾ, ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਸੇਬ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਲ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਰਤੀ, ਲਕਸ਼ਣਾ ਬਿਰਤੀ ਦੋ, ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਲਕਸ਼ਣਾ ਬਿਰਤੀ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ, ਯਹਤੀ ਅਯਹਤੀ ਤੇ ਭਾਗ ਤਿਆਗ ਲਕਸ਼ਣਾ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਪਈ ਆਪਾਂ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚੰਦਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪੂਰੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ
ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜੈਤੀ ਅਜੈਤੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਕਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚੰਦਰ ਰੋਧੇ ਦਾ ਹੀ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕਥਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯਹ ਬਿਰਤੀ ਆ ਕਹਿ ਭਾਈ, ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹਦੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਸਭ ਭਾਂਤ ਸਮਰੱਥ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਆ। ਦੋਹਰਾ ਸ਼ਾਮ ਵੇਦ ਕੇ ਵਚਨ ਕੋ ਕਹਿਓ ਸਭੈ ਵਿਸਥਾਰ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਹ ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ ਸ਼ਾਮ ਵੇਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ, ਮਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਤਤਵਮਸੀ ਹੈ, ਕਹਿਓ ਸਭੈ ਵਿਸਥਾਰ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ ਕਹਿਓ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੈਸੇ ਚਾਰੋਂ ਵੇਦ ਕੇ, ਤੈਸੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਨਿਰਧਾਰ, ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਾ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਾ। ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚਾਰ ਮਹਾਵਾਕ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਤਤਵਮਸੀ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਵੇਦ ਦਾ ਮਹਾਵਾਕ ਆ। ਪਰ ਗਿਆਨਮਾਨੰਦ, ਇਹ ਪਰ ਗਿਆਨਮਾਨੰਦ ਬ੍ਰਹਮ, ਇਹ ਰਿਗ ਵੇਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਵਾਕ ਆ। ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਸਮੀ, ਇਹ ਜਜੁਰ ਵੇਦ ਦਾ ਮਹਾਵਾਕ ਆ। ਅਹੰ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ, ਇਹ ਅਥਰਵਣ ਵੇਦ ਦਾ ਮਹਾਵਾਕ ਆ। ਇਹ ਚਾਰ ਮਹਾਵਾਕ ਆ ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਅਭੇਵਾ ਖੰਡ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਮੇ ਪੁਸਤਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮਹੰਤ ਗਣੇਸ਼ਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਗਿਆਨਮਾਨੰਦ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਕੀ ਆ, ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਸਮੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸਾਮ ਵੇਦ ਕੇ ਬਚਨ ਕੋ ਕਹਿਓ ਸਭੈ ਵਿਸਥਾਰ, ਤੈਸੇ ਚਾਰੋਂ ਵੇਦ ਕੇ ਮਹਾਵਾਕੈ ਨਿਰਧਾਰ। ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਠਨ ਸੀ, ਕਠਨ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥੀ ਕਰ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੋਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਤੜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।